ਲੈਣੀ ਹੈ तो साडा उहदे नाल सीधा संपर्क होना चाहिए। तुसी जदों स्कूल विच बेटा पढ़दे हो उत्थे टीचर तुहानूं जे समझा रहा है कुछ, उहदा चेहरा, उहदे हाव भाव, उहदा लिखण दा ढंग, ब्लैक बोर्ड ते की लिख रहा, जे तुहानूं दिखाई ना देवे तो उन्ना असर नहीं पै सकदा जिन्ना असर सीधा संपर्क ना पैंदा है। अज भाई सतनाम सिंह जी दर्दी उन्हां दा कवीशरी जथा मेरे तो आउण तो पहलां बाबा बकाला साहब जी का प्रसंग सुना रहा सी तुहानूं। एक तो विद्यार्थी दसो कि मक्खण शाह लवाणा किन्नियां भेटां किन्नियां मोहरां लैके आया सी। भाई साहब जी ने तुहानूं इतिहास सुनाया, तुसीं सुनिया। किसी विद्यार्थी नूं याद हैगा किन्नियां भेटां किन्नियां मोहरां लैके आया सी? नहीं, हैल्प नहीं करनी। अच्छा, विद्यार्थी है भी, फिर ठीक है, फिर ठीक है। की नाम बेटा तुहाडा जिहड़े विद्यार्थी ने दस्सिया? करनदीप सिंह जी। चलो ये नाम ते जयकारा गजाइए, बोले सो निहाल। कई क्लास विच जागते बैठते आ ते कई सुत्ते बैठते आ। हुण मैनूं विद्यार्थियों ये दसो, जिहड़ा क्लास विच जागदा बैठदा उहनूं प्राप्ति हुंदी है कि सुत्ते नूं हुंदी है? जागदे नूं हुंदी है ना। हुण जिहड़ा भी गुरुद्वारे आया ये भी गुरु साहब की क्लास लगी आ। इत्थे साडे टीचर ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि सत संगत सतगुर चटसाल है जित हर गुण सिखा। ये सत संगत गुरु की पाठशाला है, गुरु की क्लास है। मक्खण शाह जी लवाणा आए, बाबा बकाला साहब उन्होंने 500 मोहरां दसवंध दियां लियांदियां। इत्थे किन्ने गुरु बन के बैठे सन? अगला सवाल है, किन्ने? 22। उदों 400 साल पहला, 350 साल पहला 22 सन। अजकल किन्ने होणगे? हाँ जी, कोई अंदाजा हैगा? अजकल 22,000 तो ज़्यादा होने आ। पिंड पिंड दे विच, गली मुहल्ले च, कस्बियां दे विच जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नालों तोड़ के ते अपने नाल जोड़ रहे आ, डेरियां नाल जोड़ रहे आ, संप्रदावां नाल जोड़ रहे आ, गुरु नाल नहीं जोड़ रहे। मक्खण शाह लवाणे ने फिर एक ढंग लिखिया, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन ने बड़ा सोहना जिक्र किया। वो कहते कि जिहड़े सच्चा सिख हुंदा उतों सच्चा गुरु लभ पैंदा। जिहड़े झूठे गुरु आ वो झूठे सिखां दे आसरे ते चलदे आ। उन्होंने एक ढंग लभ्या कि हुण 22 मंजियां लगियां ने, अपने आप नूं सारे गुरु कहाउंदे आ। चलो 2-2 मोहरां इन्हां दे अगे रखदे आ। कई इतिहासकारां ने 5 भी लिखिया। जिहड़ा सच्चा गुरु होवेगा वो आपे मंग लवेगा। हुण जदों मोहरां रखियां, मत्था टेकिया, सारे कहण तुहाडा कारोबार वधे, तुहाडे घरे सुख शांति आ जावे, धीआं पुत्तर सुखी वसन, पर अंदर दी भावना किसी ने नहीं समझी। जदों सारियां नूं मत्था टेक लिया, फिर पुछदा है मक्खण शाह कि इत्थे कोई होर भी रहिंदा है? तो मैनू दसदियां बेटा दुख हो रहा, जो उदों शब्द साडे इतिहास ने लिखे आ, जिहड़े प्रतख सतगुरु ने, जिहड़े गुरता गद्दी दे वारस ने, उन्हां नूं लोक की कहंदे, जदों पुछया कि कोई होर भी रहिंदा, कहंदे हाँ रहिंदा है, लोकी उहनूं तेगा कमला कहंदे आ। सच्चे पातशाह जी का सरूप आया। सत्कार सहित सारे एक बारी खड़े होने की खेचल करो जी।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਵ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਬੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, ਕੋਈ 150 ਸਾਲ, ਆਖਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਹੋਕਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੀਰਮਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਚਨ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ ਤਿਰਕਾਨੂਆ, ਕਿਉਂ ਵੜੀਏ ਦਾਖੇ। ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ ਤਿਰਕਾਨੂਆ। ਤਿਰਕਾਨੂਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਘਟੋਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਅੰਗੂਰ ਵੇਖੇ ਆ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਘਟੋਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖਾਂ। ਪਰ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਘਟੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕੇ ਕੇਰੀ ਖੱਖੜੀ, ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਆਖੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਖੱਖੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਕੇ ਕੇਰੀ ਖੱਖੜੀ, ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਆਖੇ। ਗਹਿਣੇ ਜਿਉਂ ਜਰ ਪੋਛਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਨ ਸਾਖੇ। ਆ ਭੈਣਾਂ
ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕਈ ਬਨਾਵਟੀ ਮਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਟਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਹੀਰਿਆਂ ਉਹ ਭਰੇ ਵਿਆਖੇ। ਆ ਬੱਚੇ ਬਰੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਰੰਟੇ ਵੇਖੇ ਬੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੰਟੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ। ਧੌਲੇ ਦਿਸਣ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਧ ਸਾਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਖੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਿਉ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਅਨ ਕਰਤੂਤ ਸੁਭਾਖੇ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕੀ ਚਲਾਈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਵੇ? ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਧੀਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਧੀਰਮਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 14 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਲਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਜਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ। ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 ਮਈ 2021। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 1 ਮਈ 2021। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 16 ਮਾਰਚ, 17 ਮਾਰਚ ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ? 18 ਮਾਰਚ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।